کیا ہوتا اگر آپ بگ بینگ کے دوران زندہ ہوتے تو؟ نہیں ہے امن و سکون کوئی اس کی فطرت میں کہ ایک دھماکے سے پھوٹی ہے کائنات میں۔ کائنات کی ابتدا کیا ہے؟ یہ کائنات کتنی بڑی اور کس قدر حسین و دلکش ہے؟ کیسے وجود میں آئی یہ کائنات؟ ہم انسان کہاں رہتے ہیں؟ کائنات میں زندگی کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ وہ کہکشاں جہاں انسان بستے ہیں اس کا کیا نام ہے اور وہاں کتنے ستارے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیشہ سے انسان کے دماغ میں کلبلاتے رہے ہیں اور ان میں سے کچھ سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے، جبکہ بہت سو کی کھوج ابھی بھی باقی ہے اور آج بھی ہم کائنات کی ابتدا کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ بگ بینگ سے ہوئی۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ بگ بینگ کہاں اور کیسے ہوا؟ اور کیا ہوتا اگر بگ بینگ کے دور میں ہم پیدا ہوئے ہوتے؟ ان جیسے ہزاروں سوالوں کے جوابات آج بھی تشنا ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ پاکیزہ زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ ذرا اس کائنات پر غور کریں اور سوچیں ہم انسان کیا ہیں اور ہماری اوقات اس کائنات میں کیا ہے۔ یہ جو منظر ہم انسانوں کو نظر آ رہا ہے اس میں لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں بھی نہیں، بلکہ کھربوں بھی نہیں، لامحدود ستارے اور سیارے ہیں۔ ہم انسان جس گیلیکسی یا کہکشاں کے ایک چھوٹے سے پلانٹ پر رہتے ہیں اس گیلیکسی کا نام ملکی وے ہے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس ملکی وے نامی گیلیکسی میں کروڑوں اربوں ستارے ہیں۔ یہ اربوں کھربوں ستارے مل کر ایک گیلیکسی بناتے ہیں۔ ملکی وے وہ کہکشاں ہے جسے انسان کی کہکشاں کہا جاتا ہے۔ ملکی وے گیلیکسی کی سرحدیں لامحدود ہیں۔ ملکی وے گیلیکسی اس قدر حسین اور دلکش ہے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جائے۔ ملکی وے کے آس پاس ایسی کھربوں گیلیکسیز ہیں اور ان سب گیلیکسیز کو یونیورس یعنی کائنات کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری کائنات جو اس قدر دلکش ہے کہ انسان اسے دیکھ کر جنت کو بھی بھول سکتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یونیورس میں بھی ایک نہیں لاکھوں کروڑوں کائناتیں ہیں جن کے بارے میں انسان ابھی تک جانتا ہی نہیں۔ یہ تمام لاکھوں کروڑوں کائناتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور یہ کروڑوں جڑی ہوئی کائناتیں مل کر ایک ملٹی ورس بناتی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ یہ ملٹی ورس ہے کیا؟ تو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکھائی دینے والی تمام کائنات ہی کل کائنات ہے، لیکن کہیں ہم قدیم انسانوں کی طرح تو نہیں سوچ رہے کہ دنیا میں صرف ہماری ہی کائنات ہے، اور جب ہمیں 100 سالوں بعد پتہ چلے کہ ہماری کل کائنات تو فقط ایک ذرے سے بھی کم حیثیت کی مالک تھی تو آج کی ساری فلکیات کتنی حقیر سی لگنے لگیں گی، جیسے قدیم انسان کی فلکیات آج ہمیں حقیر لگتی ہیں جو یہ سوچتا تھا کہ ساری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ دراصل ملٹی ورس ایک نہیں بلکہ کروڑوں اربوں ہوں اور پھر ان ملٹی ورس سے بھی اوپر کوئی سپر ورس ہے۔ اب سوچیں اتنی بڑی کائنات میں انسان کی کیا اوقات ہو سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم انسان خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اس یونیورس، ملٹی ورس اور سپر ملٹی ورس میں انسان کی اوقات اگر ایک چیونٹی کی بھی ہو تو بڑی بات ہوگی۔ انسان کے نظام شمسی سے باہر اربوں اور کھربوں کہکشائیں ہیں۔ ان کہکشاؤں کا نام کائنات ہے جو کہ لامحدود ہے۔ یہ صرف ایک کائنات ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اس طرح کی لاکھوں اربوں کائناتیں جن کو جاننے کے لیے شاید انسانوں کو ابھی کتنے کھربوں سال لگیں گے۔ فی الحال ہم صرف ایک یونیورس پر بات کرتے ہیں۔ کائنات کی کوئی سرحد، کوئی کنارہ، کوئی آخری سرا نہیں ہے۔ کائنات کی تقسیم در تقسیم کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور بے انتہا ہے۔ یہ تمام ستارے، سیارے، زمین، پودے، جانور، انسان، ہر چیز کائنات میں ہی شامل ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے عظیم مخلوق ہے جو ہر وقت اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے، اس کی حقیقت کو جاننے کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ یہی تلاش انسان کو چاند، ستاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقع
कहकशाओं तक ले गई है। हजारों साल से जारी इंसानी साइंसी तहकीक, सवालों जवाब और दरियाफ्तों का सिलसिला अपनी जगह, मगर कायनात बिग बैंग के अमल की वजह से वजूद में आई थी। यकीनन बिग बैंग का नाम तो हम में से बहुत सारों ने सुन रखा होगा। बिग बैंग अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसके मायने बड़े धमाके के हैं। बिग बैंग वो धमाका है जिसकी वजह से ये कायनात वजूद में आई। इस नजरिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर निहायत खुफिया जगह में कैद था। यही बिग बैंग धमाका कायनात का नुक्ता आगाज था। बिग बैंग धमाके से तमाम मादा इंतहाई तेजी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। उस वक्त इस मादे की रफ्तार इस कदर ज्यादा थी कि ये कायनात तेजी से फैलने लगी। बिग बैंग धमाके ने यूनिवर्स या कायनात को हर तरफ फैला दिया। बिग बैंग से खला में सितारों के बहुत बड़े बड़े झुरमुट वजूद में आ गए जिन्हें कहकशाएं कहा जाता है। कहकशाएं बड़ी तेज रफ्तारी से एक दूसरे से जुदा हो रही हैं और इस तरह कायनात फैलती चली जा रही है। आज बिग बैंग यानी हमारी कायनात के नुक्ता आगाज को 13.8 अरब साल हो चुके हैं। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, मतलब आपके और बिग बैंग के अलावा। लेकिन अब ये सवालात पैदा होते हैं कि कायनात के शुरुआती पल कैसे थे, आगे हजारों सालों में क्या होगा। इनके जवाबात आप तभी दे सकते हैं जब आप बिग बैंग के दौरान जिंदा रहे होते। अरे नहीं, ये कोई टीवी शो नहीं, बल्कि यहाँ द बिग बैंग थ्योरी कायनात की तारीख के शुरुआती पलों में से सबसे मशहूर मौके की बात हो रही है। तो चलें वक्त में थोड़ा पीछे की जानिब चलते हैं, जहाँ से अपनी कायनात और उस जैसी कई कायनातों की शुरुआत हुई। अब आप अपनी घड़ी को 13.8 अरब साल पीछे के टाइम पर सेट कर लें। अब वक्त है अपनी नई चमकदार नई मशीन को माजी के दिलचस्प सफर पर ले जाने का। जब आप वहां पहुंचेंगे तो जो सबसे पहली चीज आपको नजर आएगी वो है कुछ भी नहीं। आप आज तक जिन चीजों को जानते थे वो तो अभी तक वजूद में भी नहीं आई। हाँ, लेकिन खुशकिस्मती से या किसी करिश्मे के तहत आप टाइम मशीन या स्पेस शिप के जरिए बिग बैंग के वक्त के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। उस वक्त यानी 13.8 अरब साल पहले आपको ना सूरज, ना ये सितारे, ना ये कहकशाएं, ना ये नज़ारे, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर कुछ नज़र आएगा तो वो है सिर्फ बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल जो कि बिग बैंग के धमाके के नतीजे में पैदा हुए थे। अब आप अपने सामने सुपरसोनिक धमाके से लेकर न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को बनते देखेंगे। मैं आपको ये कहने के लिए माफ़ी चाहती हूँ कि आप कुछ नहीं देख पा रहे, क्योंकि यहाँ हर चीज़ धुंधली है। लेकिन यहाँ एक चीज जो आप महसूस करेंगे वो है दर्जा हरारत, जो 5.5 अरब तक गिर जाएगा और 3 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ इतना ठंडा हो जाएगा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन न्यूक्लियर में तब्दील हो जाएंगे। अब आपके सामने न्यूक्लियर सिंथेसिस का दौर आएगा, मगर जरा रुक जाएं और ज्यादा आगे जाने की मत सोचें, क्योंकि आपको अगले 3,80,000 सालों तक दूसरे एलिमेंटर्स बनते नजर नहीं आएंगे और इतने सालों के बाद दुनिया आखिरकार फैल चुकी होगी और बहुत ठंडी भी हो चुकी होगी। अब आप अपने वजूद की टाइमलाइन के ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जिसका आज के साइंसदान के पास कुछ सबूत मौजूद है। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन ये बिग बैंग के लगभग 4 लाख सालों बाद भी बची रह गई होगी, लेकिन इनको आप कोरी आंख से नहीं देख सकते। साइंसदान जब भी कायनात की तारीख की तरफ इशारा करते हैं तो एक और सबात की भी बात होती है। वो ये है कि जिस रफ्तार से दौरे जदीद में गैलेक्सी आगे बढ़ रही है, ये रफ्तार हमारी पास वाली गैलेक्सी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि बिग बैंग का वक्त ऐसा था जिसमें सारी गैलेक्सी एक ही जगह पर मौजूद थी। अभी भी ऐसे कई सवालात होंगे जिनका कोई जवाब मौजूद नहीं। ये दरअसल वो सवालात हैं जो तमाम साइंसी उलूम की बुनियाद हैं और इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम ये रखा। अब देखिए ना, हम हर प्रोग्राम में यही सवालात पूछते हैं और ऐसी साइंसी मालूमात फराहम करते हैं जो दिलचस्प भी हैं और कारआमद भी। लिहाजा आप हमारे प्रोग्राम भी देखते रहिए और सवालात भी पूछते रहिए।
کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔